पंजाब के तलवंडी साबो तो आम आदमी पार्टी की विधायिका प्रोफैसर बलजिंदर कौर घरेलू हिंसा का शिकार हुए ने। बलजिंदर कौर के पति ने पब्लिकली सब के सामने उन्होंने थप्पड़ मारिया। उन्होंने वालों कोई आवाज नहीं उठाई गई, अपने लिए कुछ नहीं बोलिया गया। हुण तक भी चुप्पी धारी हुई आ। ये मनी गल है, साडे कहंदे ने दो भांडे आ खड़कदे आ, पर ये कदे टॉलरेट नहीं करते, ना साडे सभ्याचार दे विच है कि कोई किसी ते हिंसा करे। जे CCTV कैमरे दे विच ना आउंदी, जे पब्लिकली सानूं ना पता लगदा तो इन्हां ने चुप कर जाना सी, क्योंकि जुलाई की घटना है, बहुत देर हो गई है, 1.5 महीना हो गया इस घटना होई। और जदों गल सामने आई है CCTV कैमरे की, फिर आम आदमी पार्टी ने इन्ने पैसे दिते आ मीडिया वाले नूं पंजाब दे विच, वो सारे विकिया होया ने 5 मिनटां दे विच सब लाती है। जिन्ना उन्हां दी आत्मा खरीदी है, वो उन्हां दे मीडिया दे विच हिम्मत ही है नहीं। और मीडिया वाला सानू ये कहे बंदा कि ये जी उन्हां दा घरेलू मामला है। आम आदमी पार्टी वाले कहते असीं नवीं गल करते हैं, नवे हाँ, असीं नवीं विचारधारा लैके। पहली गल इन्हां दी विचारधारा कोई नहीं है। ये छापे मारन जाणगे, ये वो गल्लां करदे जिहड़ियां इन्हां ने हिंदी फिल्मां विच देखियां। इन्हां बंदियां 'च इन्नी हौमे है ना, कल्ला कल्ला जे वो अखबार पढ़ के, जिद्दां कहंदे हुंदे सी पुराने पत्रकार भी, जे अपना नां नहीं लिखदे ना तो उन्होंने रोटी नहीं चंगी लगती। जलंधर वेस्ट वाला एक बलूंगड़ा जिहा उत्थे, वो हमेशा ही फुकरापंथी दे विच चार्ज होया। जिवें मीडिया वालियां ने यह वीडियो नूं सर्कुलेट किया, विदिन 5 मिनट सब ने हटाता। जिन्हां ने नहीं हटाया ना, उन्होंने एक नैरेटिव सैट करने की कोशिश की भी ये हसबैंड ते वाइफ का मसला, आपसी पर्सनल मसला कित्थों हो गया। यदि तो सख्त शब्दों के विच निंदा होनी चाहिए सी। बेशर्मी की हद है, ये फुकरापंथी की हद है। ये जो कुछ कहते सी तां ही हरे आए, पर संगरूर दे विच इसे करके हरे कि हर रोज़ कहेंगे असीं आ कर देवांगे, असीं आ कर देवांगे। कीता अजे ताईं की आ देख लो तुहाडे सामने। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने पहला तो ही तय प्रोग्राम के कारण साबका सोवियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव के अंतिम संस्कार दे विच शामिल नहीं होंगे। मिखाइल गोर्बाचोव इस तरह की पर्सनैलिटी रही है कि वो वैस्ट दे विच ज़्यादा पॉपूलर रहा तो रशिया विच घट सी। इत्थों तक कि रशियन इंटैलीजेंस ने ये लिखा कि जे मिखाइल गोर्बाचोव कल्ले बाहर जाते हैं तो लोगों ने मार देना उन्हें। रेडियो इंडिया KRP 1110 AM ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖਜੀਤ ਮੰਗਟ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। 2 ਸਤੰਬਰ 2022 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਫਤੇ ਦੇ 5 ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। दुनिया भर साडे प्रोग्राम तुसीं सुन सकते हो radioindia.ca ते। US ते कैनेडा साडे प्रोग्राम सुने जा सकते KRPA 1110 AM ते। स्टूडियो का नंबर है 6045929191 604 592 9191।
स्वागत करते हैं डॉक्टर शिंदर पुरेवाल जी का। डॉक्टर साहब प्रोग्राम च तुहाडा स्वागत है जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब, अज गलबात का सिलसिला आपां पंजाब तो शुरू करते हैं। पंजाब के तलवंडी साबो तो आम आदमी पार्टी की विधायिका प्रोफैसर बलजिंदर कौर घरेलू हिंसा का शिकार होए ने। बलजिंदर कौर के पति ने पब्लिकली सब के सामने उन्हां दे थप्पड़ मारिया ते पूरी जिहड़ी घटना सी सीसीटीवी कैमरे दे विच रिकॉर्ड हो गई। हालांकि मसला जिहड़ा हैगा जुलाई दा, उन्हां वल्लों कोई आवाज नहीं उठाई गई, अपने लिए कुछ नहीं बोलिया गया, हुण तक भी चुप्पी धारी हुई आ। ते कुछ लोगों वालों यह कहा जा रहा कि यह पति पत्नी दे आपस का मामला, पति पत्नी दे आपस का मामला होवे भी चाहे तां की यह जायज है कि पति वालों पत्नी ते हाथ चुकिया जाए? देखो, असी बहसते रहने एक दूजे नाल, असी अपने विचार पेश करते हैं, पत्नियां अपने विचार पेश करदियां। ये मन्नी गल है, साडे कहंदे ने दो भांडे आ खड़कदे आ, पर यह कदे टॉलरेट नहीं करते, ना साडे सभ्याचार दे विच है कि कोई किसी ते हिंसा करे। ताही साडे क्रिमिनल कोड दे विच यह है कि तुसी तुहाडा कोई रिश्तेदार होवे, ईवन बच्चियां लई तुसी स्पैंकिंग अलाउड है। इत्थे साडे क्रिमिनल कोड दे विच स्पैंकिंग अलाउड है, होर कुछ नहीं कह सकदे। वो बंदा पब्लिकली जे सीसीटीवी कैमरे दे विच ना आउंदी, जे पब्लिकली सानूं ना पता लगदा तो इन्हां ने चुप कर जाना सी, क्योंकि जुलाई दी घटना है, बहुत देर हो गई है, 1.5 महीना हो गया इस घटना होई नूं। डॉक्टर साहब, जो आप उस वीडियो दे विच देखदे आ तां ओह यह भी नजर आ रहा कि जिहड़े उन्हां दे हसबैंड हैगे पहलां काफी बोल रहे आ, कुछ कह रहे आ, जिद्दां कोई हीटेड आर्ग्यूमेंट चल रही हुंदी आ, उन्हां नूं लोग हटाउण दी कोशिश कर रहे आ, समझाउण दी कोशिश कर रहे आ, इहदे बावजूद भी ਉਹ अपनी पत्नी दे थप्पड़ मार दिंदे आ। देखो, पहली इशू तो यह है कि असीं इन्हां दे देखिए किरदार किहड़ा दा MLAs दा। इस औरत ने ये थप्पड़ खादा और कोई गल नहीं कीती, और जदों गल सामने आई है CCTV कैमरे दी, फिर आम आदमी पार्टी ने इन्ने पैसे दिते आ मीडिया वाले नूं पंजाब दे विच, वो सारे विकिया होया ने 5 मिनटां दे विच सब लाती उत्थे। हाँ जी डॉक्टर साहब, देखो जिमें ही यह वीडियो सामने आई सी, सब ने फटाफट इनू शेयर किया, क्योंकि जिहड़े इश्तिहार दे रहे आ बंदे करोड़ां रुपईयां दे, जिन्हां उन्हां दी आत्मा खरीदी है, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਵੇ ਬੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਚੱਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਲੜ ਵੀ ਪੈਨੇ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਪੈਨੇ ਜੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਚੱਕਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਸੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਵੇਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਉਹ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹੇ MLA ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁੜਤੀ ਆਪਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚੋਂ ਲਈ ਸੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਲਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਿਸਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਬੰਦੇ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਟਿਕਟ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਰਹਿ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਆ, ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਐਡੀ ਕੁ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ। ਇਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੇਈਮਾਨ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਬੇਈਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਟਫ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਈਮਾਨ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਚੜਿਆ ਆਇਆ ਨਾ,
ਤੇ ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਦੇਖੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਹਉਮੈ ਆ ਨਾ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਜੇ ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਗਿਆ ਜਲੰਧਰ ਵਿਸਟ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬਲੂੰਗੜਾ ਜਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਅੰਗਰਾਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ, MLA ਆ ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਫੁਕਰਾਪੰਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ। ਫੁਕਰਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਇਹਦਾ ਬਾਪ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਬੜੀ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਆ ਉਹ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਲਾਓਗੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਢੁੱਕਦੀ ਆ ਉਹ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਖੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਾਹਲੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਟਾਹਲੀ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਟਾਹਲੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦਰਖਤ ਸੀ। ਤਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਛੀ ਬੈਠਦੇ ਆ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਮੋਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਤੋਤੇ ਬੈਠੇ, ਘੁੱਗੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਕੋਇਲਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਚਿੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਡੀ ਟਾਹਲੀ ਤੇ ਉੱਲੂ ਆ ਕੇ ਬਹਿਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਉੱਲੂ ਹੋਇਆ, 2 ਉੱਲੂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 10 ਉੱਲੂ ਆ ਗਏ। ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਟਾਹਲੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਆਵੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੋਰ ਬੈਠਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਤੋਤਾ ਬੈਠਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਘੁੱਗੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉੱਲੂ ਬਹਿ ਗਏ। ਉੱਲੂਆਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਬਣਾ ਲਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 10 ਉੱਲੂ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੁੱਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੜੀ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਆਈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੁੱਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦਰਖਤ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀ ਟਾਹਲੀ। ਤਾਂ ਟਾਹਲੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਆਤਮਾਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਫਰਾਈਡੇ ਹੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਆਤਮਾ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਵਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚਿਕਨ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਣ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੱਢਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਇਹ ਫੇਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਆ, ਬੜੀ ਹੱਸਦੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਭੈਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਈ 100 ਸਾਲ ਜੀਣਾ ਸੀ, ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਤੂੰ ਟਾਹਲੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ 4 ਦਿਨ ਘੱਟ ਜੀਣਾ, ਪਰ ਜੀਣਾ ਅਣਖ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਮੋਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਤੋਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਘੁੱਗੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਆ। ਮੇਰੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਉੱਲੂ ਆ ਕੇ ਬਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਉੱਲੂ ਇੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, 10 ਉੱਲੂਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਆਲ੍ਹਣੇ ਬਣਾ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹੋ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਮੌਤ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੱਟਿਆ ਨਾ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਂਦੀ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ, ਉੱਲੂਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਿਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਲੂਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਉੱਲੂਆਂ ਤੋਂ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਡੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 92 ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਪਥ ਲਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੋਹਰੀ ਜਾਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਬੈਠਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਅਕਾਲੀ ਬੈਠਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ।
ਸੀਟਾਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤਾਈਂ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਫੁਕਰਿਆਂ ਵਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਲਾਨੇ ਤਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸਵੀਡਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਉਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਆ ਕਿੰਨੀ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਭੇਜਣਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟਾਹਲੀ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਚੀਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਲਾਤੀਆਂ ਉਸ ਟਾਹਲੀ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਾਲੀਆ ਜੀ ਦਾ ਚਿਕਨ ਖਾਣ ਲਈ ਫੇਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖਣ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੱਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਰੋ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਸ ਟਾਹਲੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਣ, ਬਾਕੀ ਆਤਮਾ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਹੱਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਬੈਠਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਰੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੱਸਦੀ ਵਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, 10 ਉੱਲੂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਦੋਂ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ 92 ਉੱਲੂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ 92 ਉੱਲੂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਤਾਂ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਗਏ ਆ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਲੇਬਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਕੱਢਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਆਡੀਓ ਕੱਢਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਬਾਰੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੀ ਚੇਨ ਆਫ ਕਮਾਂਡ, ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਚੇਨ ਆਫ ਕਮਾਂਡ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਰੇਡ ਮਾਰਨ, ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਲੇਬਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਿਲੇਬਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਐਕਸਪਰਟ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੈਮੀਨਾਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੇਪਰ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਹ ਸਿਖਾ ਲੈਣਾ, ਦੂਸਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਸਿਖਾ ਲੈਣਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿਲੇਬਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਚੁਣਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, 92 ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੇ ਉੱਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪੈਨ ਦੀ ਤਾਕਤ। ਹਾਂਜੀ। ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ। ਦਸਤਖਤ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਟੋਨਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਗਿਰ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵੇਚ ਕੇ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਰੂਲ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਗਵਰਨਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸੋਵਰਨਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪਾਸ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੀਰੋ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਜੀ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ। ਹਾਂਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਭੇਜਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਬਾਹਰ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਾਡਲ ਇੰਨਾ ਤਕੜਾ ਹੋਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜਣ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਫਸਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬੈਸਟ ਮਾਡਲ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਸਟ ਮਾਡਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਆ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਆ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਖੋਜ ਕਰਨਾ। ਜੀ, ਖੋਜ ਪੇਪਰ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਦੀ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੀਏਯੂ ਦੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਮਿਸਾਲ, ਪੀਏਯੂ ਨੇ ਐਤਕੀ ਕਈ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਹੈ ਅਨਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਗਾਉਣਾ ਅਨਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਛਾਪਦੇ ਆ, ਨਵੀਂ ਰਿਸਰਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ। ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪੈਸੇ ਬਟੋਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲੇਬੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਿ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਲੱਡੂਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਆਵੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਜੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਦੋ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ। ਆ ਵੀਰਬਿੰਦਰ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਕੀ ਆ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਉਹਨੂੰ ਲਾਓ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 92 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹਦੇ ਥੱਪੜ ਲੱਗਾ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਬਾਕੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਠਾ ਸਕਦੀ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ, ਵਿਦਿਨ 5 ਮਿੰਟ ਸਭ ਨੇ ਹਟਾਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਹਸਬੈਂਡ ਤੇ ਵਾਈਫ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਪਸੀ ਪਰਸਨਲ ਮਸਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ, ਇਹ ਫੁਕਰਾਪੰਥੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰੇ ਆਏ, ਪਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਰੇ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੀਤਾ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਕੀ ਆ, ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਦਲਾ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने पहला तो ही तय प्रोग्राम के कारण साबका सोवियत राष्ट्रपति मिखाइल गॉर्बाचोव के अंतिम संस्कार दे विच शामिल नहीं होणगे।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਹੂਮ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਆਨਰੇਰੀ ਗਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਦੇ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੁਤਿਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਤੈਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਊਨਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ? ਮਿਖਾਈਲ ਗਰਬਾਚੋਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਪੂਲਰ ਆ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਸ਼ੀਅਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮਿਖਾਈਲ ਗਰਬਾਚੋਵ ਇਕੱਲੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਲੋਕੀ ਇੰਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਚੱਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ PhD ਤਾਈਂ, ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਟਾਈਪੈਂਡ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਮਾਸਕੋ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮਿਖਾਈਲ ਗਰਬਾਚੋਵ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ 88 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਡੂੰਘੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬੇ ਚੱਲਦਾ, ਸਾਬੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹੁੰਦੇ। ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਵਰਕ ਆਫ ਆਰਟ ਸਟਾਲਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਉਹ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਆਰਟ ਸੀ ਨਾ, ਪੋਰਟਰੇਟ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਬੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਤੇ। ਤੇ ਸਾਬੇ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਕੋਪੈਕ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੋ, ਤੇ ਬੜਾ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸਿਸਟਮ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨੇ ਬਲੇਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਿਖਾਈਲ ਗਰਬਾਚੋਵ ਨੇ ਕਲੈਪਸ ਕਰਵਾਤਾ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਕਲੈਪਸ ਹੋਇਆ, ਵੈਸਟ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਪਰ ਰਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਰਹੇ ਆ, ਦੇਖੋ 92 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ 92 ਸਾਲ ਹੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਬਾਹਰ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਬਲਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅਨਪਪੂਲਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿਊਟਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਿਊਟਨ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਹੀ KGB ਦੇ ਕਰਨਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਮਿਖਾਈਲ ਗਰਬਾਚੋਵ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਗਰਬਾਚੋਵ ਦੇ ਫਿਊਨਰਲ ਤੇ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਆ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਲਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟ ਜਾਣੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਕੇਜੂਲ ਇਦਾਂ ਸੀ। ਸਕੇਜੂਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੰਦਾ ਮਰ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਖਾਈਲ ਗਰਬਾਚੋਵ ਨੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਂ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਰੱਖੀ ਜੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਹਿਜ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਖਾਈਲ ਗਰਬਾਚੋਵ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਫਿਊਨਲ ਤੇ ਖੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦਾ ਸਕੈਜੂਅਲ ਇਹਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਵਜੋਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਊਨਰਲ ਅਟੈਂਡ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਾ ਉੱਠੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ US ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਲੈ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਕਸਰ। ਉੱਥੇ 2 ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਨਾਂ ਲੈ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ,
ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦਾ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਹ ਬੰਦਾ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਕਹਿਤਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸੈਨੇਟਰ ਕਹਿਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਅਕਸਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੈਂਡ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਬੈਂਡ ਆ ਵੈਸੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਵੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਦੋ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ADC, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਮਾਂਡਰ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਸੈਰਾਮੋਨੀਅਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੈੱਡ ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਡਿਨਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨਾ ਪਬਲਿਕਲੀ, ਇਹਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾ ਕੇ ਮਰੀਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਡ ਵਜਾ ਰਹੇ ਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੱਦਿਆ, ਕੋਈ ਲੈਟਸ ਸੇ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਇਆ, ਉਹ ਮਰੀਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਡ ਵਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੈੱਡ ਆ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਨ ਦਾ ਬੈਂਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜੀ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਂਸਿਲਵੇਨੀਆ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖਬਰ। ਹਾਲੇ ਉਹਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਮਰੀਨ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗੇਨ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ USA ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈਡਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ, ਦੋ ਪਈਆਂ ਕਿੱਧਰ ਗਈਆਂ ਸਦਕਾ ਮੇਰੀ ਢੂਈ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਿੱਤ ਸਹਿਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਟਿਕਸ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ। ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਦੋ ਹੀ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੈਨੇਟ ਲਈ ਖੜਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਗਵਰਨਰ ਲਈ ਖੜਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਸੈਨੇਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੈਨੇਟਰ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੇ ਗਲਤ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ, ਏਦਾਂ ਜਾਂ ਬਲੇਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਇਹ ਕਵੇ ਨਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਦੇ ਆਰ ਕਲੋਜ਼ ਫਰੈਂਡਸ ਆ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਆ ਕਿ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।
ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਲ ਆਇਆ ਯੂਐਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਪੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 67% ਅਮਰੀਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਅਮਰੀਕਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਆ। ਇੱਕ ਪੋਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਜੋਰਟੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਲੋਕੀ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉੱਲੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਆਹ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਰੂਲਰ ਲਾਤੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਸੀ ਰੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਕਬਰ ਨੇ ਬੀਰਬਲ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਆ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੋਰ ਬੀਰਬਲ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ। ਮਤਲਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਆਪ ਸਕੂਲੇ ਗਏ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ 40 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 60 ਯੂਰਪੀਅਨ ਅਫਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਕੜਾ ਕੈਮਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਅਰਟਿਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੂਦ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਰੂਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦੇਖ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣੀ ਆ ਉਹ ਕਰਤੱਵ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਈ, ਪਰ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੀ। ਜੀ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਵਿਕ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲਾ ਕੱਛੂ ਬੈਠਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਪੈਸੇ ਵੀ ਅਰਬਾਂ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਰਬਾਂ 'ਚ ਚਲ ਗਈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਇਸ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਚੱਪਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਚੱਪਲ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਬਲਿਕਲੀ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਏ ਆ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਰਬਾਪਤੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਫਲਾਨਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜੇ ਅਰਬਾਪਤੀ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚਾਰਜ ਲੱਗੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਚਾਰਜ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਡੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਚਾਰਜ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਚੱਲੂਗੀ? ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸਿਸਟਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਹੁਣ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿਣੇ। ਲੋਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਆ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ।
ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੱਲੂਗਾ? ਇਹ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੈਪਸ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਕਦੇ ਮੂਰਖਾਂ ਵਾਲਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਲਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ MLAs ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟਰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ MLA ਦੀ ਐਬਰੀਵੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2/3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ MLA ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ। ਤੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖ ਲਈਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀ ਚੱਪਲਾਂ ਪਾਓ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਬੂਟ ਪਾ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ। ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਾਮਯਾਬ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਐਕਟਰ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਐਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਜ ਜੁਮੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਓ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਫਰਾਈਡੇ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਹਾਣੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਾਣੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਖਲੀਫੇ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੈਂਕੜੇ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਖਲੀਫਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਫੇਵਰੇਟ। ਹਾਂਜੀ, ਖਲੀਫੇ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਫੇਵਰੇਟ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਗੁਲਾਮ ਸੀਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਖਾਸ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੇਵਰੇਟ ਗੁਲਾਮ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਾਹਤੇ ਚੁਣਦੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦਿਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ ਖਲੀਫੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਖਲੀਫਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਬੇਵਕੂਫ ਆ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਆ। ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਬਗਾਵਤੀ ਸੁਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਜੁਗਤ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਖਲੀਫਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਵਰੇਟ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਬਿਕਾਜ਼ ਖਲੀਫੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਣ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਗੁਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਫਰਕ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਲੀਫੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੇਵਰੇਟ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗੁਲਾਮ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਫੇਵਰੇਟ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੁਲਾਇਆ ਹਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬੇਹੱਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਸ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਖਾਸ ਮਿਹਰਬਾਨ ਰਹਿਣਾ, ਵੀ ਕੀ ਆ ਸੱਚ ਆ? ਖਲੀਫੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਖਲੀਫੇ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਘੁਸਰ ਮੁਸਰ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਸੁੰਘ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ।
ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਕਿ ਖਲੀਫੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਖੋਲੇ। ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਈ ਖੜੇ ਸੀ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਧੜਕਣਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਖਲੀਫਾ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਜੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਡਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਖਲੀਫੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫੇਰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਆ? ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਧੌਣ ਝੁਕਾਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਮੇ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਧੱਸਣ ਨੂੰ ਜਾਣ, ਬੋਲਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ। ਫਿਰ ਖਲੀਫੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਦੌੜਾਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਫੇਰ ਜਾਨ ਤੇ ਬਣ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਡਰ ਗਏ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਪੁੱਛ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਖਲੀਫੇ ਨੇ ਕਿ ਜਵਾਬ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਮਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਸੋ ਖਲੀਫੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਰੰਗ ਕਿਹੜਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਆ। ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਤੇ ਇੱਕ ਵਰਸਟ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਗ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਗ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਅੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਅੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵਰਸਟ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਅੰਗ ਬਿਹਤਰ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਅੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਦਤਰ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਲਾਈਕ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਨਾ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਆ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਨਾ, ਵੀ ਬਦਤਰ ਅੰਗ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਖਲੀਫੇ ਨੇ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੋਚਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਫੇਰ ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਅੰਗ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਖਲੀਫੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਆ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਅੰਗ ਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਦਤਰ ਅੰਗ ਕਿਹੜਾ, ਲਾਈਕ ਵਰਸਟ ਪਾਰਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦਾ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਅੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮ ਸੀਗੇ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਖਲੀਫੇ ਨੇ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਲਾਈਕ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅੰਗ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਬ ਖਲੀਫੇ ਦੇ ਮਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਨਾ ਉਤਾਰ ਦੇਵੇ। ਤਾਂ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਉਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੇ। ਨਾਮ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਹਿਤਾ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਵਰਸਟ ਪਾਰਟ ਬੋਡੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੈਡ ਟੂ ਟੋ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਖਲੀਫੇ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਚੁੱਪ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਤਾਂ ਖਲੀਫੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਲਾਮੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੇਵਰੇਟ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਗਾ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੂੰਗਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਲੀਫਾ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ?
ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਅੰਗ ਵਰਸਟ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਫੇਵਰਿਟ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੁਤਾਬਕ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਚੁੱਪ। ਸੋ ਖਲੀਫਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਚੁੱਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਮਝਦਾ। ਤਾਂ ਖਲੀਫੇ ਨੇ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫੇਵਰਿਟ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਵਰਿਟ ਗੁਲਾਮ ਸੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਖਲੀਫੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਤਾਂ ਫੇਵਰਿਟ ਗੁਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਛੋ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਅੰਗ ਕਿਹੜਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਪਸਰ ਗਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਘਬਰਾ ਗਏ ਸੀ, ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਖਲੀਫੇ ਦੇ ਮਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਫੇਵਰਿਟ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਘਬਰਾ ਗਏ ਸੀ, ਚੁੱਪ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟਲੀ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਖਲੀਫਾ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਸਵਾਲ ਸੌਖਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਉਹ ਅੰਗ ਹੈ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਅੰਗ ਆ। ਵਾਹ, ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆ ਉਹ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਲੀਫਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਠੀਕ, ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ। ਬਾਕੀ ਗੁਲਾਮ ਵੀ ਸੋਚਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੱਥ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਸਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆ ਇਹ ਬੈਸਟ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਖਲੀਫਾ ਆਪਣੇ ਫੇਵਰਿਟ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਅੰਗ ਕਿਹੜਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਰਸਟ ਅੰਗ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਇਹ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੀ ਆ। ਬੜਾ ਉਹਨੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆ, ਬਿਹਤਰ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆ ਤੇ ਬਦਤਰ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆ। 1 ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਇਆ ਉਹਨੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆਨਸਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰੀ ਸੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਰਾਜਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸੀਗੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚਣ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪੱਕਾ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਖਲੀਫਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸਮਝਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਬਦਤਰ ਅੰਗ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਖਲੀਫਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਊ। ਬਾਕੀ ਗੁਲਾਮ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੁਸਰ ਮੁਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਲੈ ਵੱਡਾ ਖਲੀਫੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਫੇਵਰਿਟ ਗੁਲਾਮ। ਐਟਲੀਸਟ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ 2 ਅੰਗ ਪੁੱਛੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਰੱਖਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅੰਗ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦਿੱਤਾ, 2 ਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਚੰਗੀ ਵੀ ਉਹੀ ਆ, ਮਾੜੀ ਵੀ ਉਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਲੀਫੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਫੇਵਰੇਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੀ ਤੂੰ ਇਸ ਰਹੱਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਅੰਗ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਲੀਫਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਕੀ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫੇਵਰਿਟ ਕਿਉਂ ਆ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੋਚਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਾਵੇ ਹੁਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਠੀਕ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਊਗੀ। ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਚੁੱਪ ਪਸਰ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਲਾਮ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਨ ਪਿਨ ਡ੍ਰੌਪ ਸਾਇਲੈਂਸ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ
ਅੱਜ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਫੇਵਰਿਟ ਗੁਲਾਮ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਇਹਨੇ ਤਾਂ 72 ਤੇ 72 ਅੰਗ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੇ 2 ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗੁਲਾਮ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਪਰ ਉਸ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਪੂਰੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ, ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਅੰਗ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜੇਕਰ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿਵਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੌੜਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਇਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆ, ਭਾਵ ਉਸਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਆ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਨਸਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅੰਗ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਜੇ ਇਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਰਕ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਲੀਫਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਊਗਾ ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਫੇਵਰਿਟ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖਲੀਫਾ ਸੀ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੇਮ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਰਸ਼ੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਹਲੀਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਸੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਗੁਲਾਮ ਸੀ ਕੁਸਰ ਮੁਸਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਜਵਾਬ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗੁਲਾਮ ਫਿਰ ਧੌਣਾ ਝੁਕਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੇਵਰਿਟ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਵਾ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਤਖਤੇ ਵੀ ਬਿਠਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਕਹਾੜਾ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਈ ਲੋਕੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਲੀਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਿਠਾਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਨਿਮਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਰੋਗੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜੇਬ ਕਤਰੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਬ ਕਤਰਾ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟਦਾ ਆ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜੀਭ ਨਾਲ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਫਰਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਮਿੱਠੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਹ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਨੋਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@radioindia.ca ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 6045929191 ਤੇ 6045929191 ਤੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।